Hello, hello, good morning, students. Hello, is it hearing my voice? Hello, hello, students. Is it anybody hearing my voice? Say yes. Vinayak, it's okay. It's okay. Vinayak, shall I start? Shall I start the class? Hello, hello. Shall I start the lesson? Are you hearing the voice? Hello, Naveen, Naveen, Shiva, 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 Vinayak, Vinayak వచ్చిండు. Right. Now shall I start the lesson? Shall I start the lesson? Good morning, good morning. All of you, good morning. Just 30 minutes you have to listen. Good morning, all of you. Good afternoon, good morning. Now I am starting the class. Shall I start the class? All right. Telling, telling lesson. Now, it's okay. Is it you seeing diversity in animals? Diver, diversity in animals. Activity 5. Let us take, for example, all the human being. Is it human being all are same color? No. Same height? No. So they may differ in height, weight, color, quantity. So among the organisms, there will be variations are occurred. These variations, differences.
We can see that. So now here, this table, let us take name of the insect, name of the legs, name of the wing, color, size. Ah, okay, okay. Vinayak, what happened? You raised a hand. What happened? Come on, ask any question. You want to ask any question? Vinayak, Vinayak raised your voice. What happened? Are you listening? Is it able to listening my voice? Is any disturbance? Uh, is any disturbance? It's okay. Have you seen the table five? Table five appearing. Is it table five appearing? Is it table five? Okay. Is it table five is appearing now? So now, so here when you take the insects like cockroach, వినపడుతుందా? So what is name of the insect, name of the legs, sorry, number of legs, number of wings, color, size, body parts, and other characteristics. చెప్పండి చెప్పండి. Yes, Nana, I'm saying that you not appearing that paper. I'm saying, Nana, unable to hearing. You keep what earphones? Earphones you have to keep. Just wait. Wait.
Mute your volume. Some students are mute your volume. So now variations in human being we are studying. Let us take all the students. When we observe the table 6, name of the student, height, weight, length. When we take the, for example, in your classroom, compare with your members, you may vary in color, uh, shape, height, weight. So, for example, Vinayak and Shiva are there. So they may vary in color, height, weight, and qualities. So in this way, they are studying both ninth class only, but they have differences in height, they have differences in weight, they have different color. So they are studying ninth class, but they have variations. They have variations, and when you take when you take palm also, so when you take thumb, so thumb impressions already we know that fingerprints they may have different in nature, so they have different in nature. So even those human being human being, but there will be a variation in the అంటే రంగు తర్వాత weight, weight లో మరియు రంగు ఈ విధంగా weight లో వేరియేషన్స్ వస్తుంటాయి. Some students drawing erase it that one. Don't do that recording. Who is drawing here record will be recorded. So that is not problematic. You too don't do that. Erase it. So I can erase, but I can again go to back and again come forward. So it is erase it. So now when you take, so here even though when you take, huh? Right. Now table 7. నాన్న ఇక్కడ మనము when we taking neem టూ నీమ్ ట్రీస్, టూ నీమ్ ట్రీస్ తీసుకుంటే కూడా వాటిలో వేరియేషన్ ఉంటుంది, హైట్లో, లీవ్స్లో, ఫ్రూట్స్లో. ఒక నీమ్ ట్రీ ఏమో చిన్నగా ఉంటుంది, ఇంకొక నీమ్ ట్రీ ఏమో పెద్దగా ఉంటుంది. ఒక నీమ్ ట్రీ చెట్టు యొక్క లీవ్స్ ఏమో చిన్నగా ఉంటే ఇంకొక నీమ్ అంటే బోత్ ఆర్ సేమ్ నీమ్ ట్రీస్ ఓన్లీ, బట్ దే హ్యావ్ ఇన్ వేరియేషన్ హైట్, వెయిట్, కలర్, క్వాంటిటీ. అంటే ఆల్ ట్రీస్ ఆర్ సేమ్. హలో, చెప్తున్నానా? నువ్వు వాయిస్ స్పీకర్ కనెక్ట్ చేసి లేకుండా ఉన్నానా, లేకుంటే దాన్ని క్లిక్ చేయనా? ఇప్పుడు వాయిస్ అది ఉంటుంది కదా, అందులోకి వెళ్ళి దాని వాయిస్ని క్లిక్ చేయి. కాల్ ఇంటర్నెట్ అని కొట్టు, దాన్ని కాల్ ఇంటర్నెట్ కొడితే వస్తుంది. రైట్. సో నాన్న, so here you can see this here they broadly variations between different species. చెప్పు. Variations between different species are always greater than the variations within a species, which means నీకు మీ బ్రదర్కి ఉన్నటువంటి వేరియేషన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. మరి నీకు మరియు నాకు అంటే వేరే జెండర్, వేరే రిలేషన్, వేరే రిలేషన్ అంటే నువ్వు అక్కడ నీవు నాన్న, నువ్వు అడిచేది నాకు వినపడుతుంది నాన్న. సార్ వినపడట్లేదా? అది కాల్ ఇంటర్నెట్ అని కొట్టండి నాన్న, కాల్ ఇంటర్నెట్ అని కొట్టండి. చెప్పు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు వినపడుతుందా? ఇప్పుడు వినపడుతుందా? ఇప్పుడు అట్లనా? ఓకే ఓకే, అవునన్నా, ఓకే ఓకే.
సారీ సార్. రైట్ రైట్. అంటే ఇప్పుడు కాల్ వచ్చినది, కాల్ లిఫ్ట్ చేయడం వల్ల అది మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఆ, రైట్. నాన్న, ఇప్పుడు మీకు ఒక వేరియేషన్స్ అనేది కనపడుతుంది కదా. వేరియేషన్స్ బిట్వీన్ వేరియేషన్స్ వేరియేషన్స్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ అంటే నీకు నీ బ్రదర్కి కొన్ని లక్షణాలు సేమ్ ఉంటాయి, కొన్ని వేరే ఉంటాయి. అదే అదే నన్ను నిన్ను కంపేర్ చేసినప్పుడు వేరియేషన్స్ చాలా ఉంటాయి. అంటే సేమ్ స్పీసీస్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ, తేడా అనేది తక్కువ ఉంటుంది. నీకు మీ బ్రదర్కి తేడాలు తక్కువ ఉంటాయి. అదే నీకు నాకు అయితే తేడాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే వేరియేషన్స్ ఆర్ ది సేమ్ స్పీసీస్ ఆర్ లిమిటెడ్, డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఆర్ మోర్. Variations is nothing. Variations nothing but variety characteristics. Variations nothing but variety characteristics like color, quantity, height, weight, like this. So listen now. Uh, Now I will explain very important topic. So what is the need of classification? Vinayak, is it hearing Shiva? All right. Now, what is the need of classification? Classification ఎందుకు అవసరం అంటే ఇప్పుడు మనకు హ్యూమన్ బీయింగ్, క్యాట్, ర్యాట్, బర్డ్, స్నేక్, ఇందులో ఎవరు హ్యూమన్ బీయింగ్, ఎవరు బర్డ్, ఎవరు స్నేక్, ఎవరు నీమ్ ట్రీ, ఎవరు ట్రీస్ అనేది చెప్పడానికి కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా క్లాసిఫికేషన్ అనేది అవసరము. అంటే క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ నెససరీ ఫర్ నాట్ టు కన్ఫ్యూజ్. అంటే ఏ ఆర్గనిజముని చెట్టు అంటాము, ఏ ఆర్గనిజాన్ని మనము హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటాము, ఏ ఆర్గనిజాన్ని మనము ఇన్సెక్ట్ అంటాము, ఏ ఆర్గనిజాన్ని మనము లిజార్డ్ అంటాము అనేది క్లారిటీ రావడం కోసం మనకు క్లాసిఫికేషన్ అనేది అవసరము. అసలు అంటే ఏంటి అంటే క్లాసిఫికేషన్ ఎందుకు అవసరం అంటే కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా. క్లాసిఫికేషన్ ఎస్, ఇది అంటే ఇది బల్లి, ఇది హ్యూమన్ బీయింగు, ఇది పక్షి, ఇట్లా అంటే ఇవన్నీ పక్షులు, ఇవన్నీ చెట్లు, వీళ్ళందరూ హ్యూమన్ బీయింగు, వీళ్ళంతా పులులు అని చెప్పడం కోసం క్లాసిఫికేషన్ అనేది అవసరం. ఒకవేళ క్లాసిఫికేషన్ లేకుంటే, ఒకవేళ ఇమాజిన్ చేసుకోండి, లిజన్, ఇఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ నాట్ దేర్, we will be confused which one is lizard, which one is human being, which one is cattle, which one we can confuse. So that classification, uh, because of we get clarification. By the classification we get clarification. This word you have to keep in your mind. By the classification, what we get clarification. అంటే క్లాసిఫికేషన్. ఎస్ ఎస్, వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా ఇచ్చాడు ఫస్ట్ పాయింట్. క్లాసిఫికేషన్ మేక్స్ అవర్ స్టడీ మోర్ ఫోకస్డ్, హెల్ప్స్ అస్ టు హ్యాండిల్ హ్యూజ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్. అంటే క్లాసిఫికేషన్ వల్ల ఈ విశ్వంలో ఉన్నటువంటి అన్ని జీవులను కూడా, అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ను కూడా మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇవి బల్లులు, ఇవి చేపలు, ఇవి ఎలుకలు అని మనం ఈజీగా చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్, క్లాసిఫికేషన్ హెల్ప్స్ టు classification helps to హలో, గుడ్ మార్నింగ్ నాన్న. నేను మీటింగ్లో ఉన్నా నాన్న. ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి 1:30కి అట్లా చేయను, నేను మాట్లాడతా, ఏమనుకో. 1:30కి చెప్పు. అయిపోయింది, రేపు ఉంది కదా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్. ఈరోజు 16 వరకు అనుకుంటా, నేను చూసి చెప్తా. మీ ఇంటర్ గ్రూప్లో పెట్టినానా నేను? రైట్ నాన్న. కాల్ లేదు నాన్న, కాల్ వచ్చినది. హలో, కాల్ కాల్స్ రావడం వల్ల మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. నాకు కాల్ వస్తుంది కదా. కాల్ రైట్ నాన్న. ఇంకోటి, ఎస్, క్లాసిఫికేషన్ వల్ల మనకి మంచి నాలెడ్జ్ వస్తుంది. క్లాసిఫికేషన్ వల్ల ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. ఇట్ హెల్ప్స్ టు మేక్ కంపారిజన్ అండ్ ఈజీ వే.
సో క్లాసిఫికేషన్ వల్ల మనకి ఒక ఐడియా ఉంటుంది. నాన్న ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను డ్రా రైట్, మీకు లైన్స్ డాట్స్ కనపడుతున్నాయా? లైన్స్, శివ, లైన్స్ కనబడుతున్నాయా? రెడ్ లైన్స్. రైట్. రైట్, అంటే ఇప్పుడు మనకి క్లాసిఫికేషన్ వల్ల మనకి ఏంటి అంటే క్లారిటీ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజింగ్ ఉండదు, ఈజీగా కంపేర్ చేయవచ్చు. తర్వాత మనకి ఒక ఆర్గానిజం గురించి కంప్లీట్గా ఐడియా వస్తుందన్నమాట. ఆ, తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఒక సైంటిస్ట్ కనపడుతున్నాడు. ఇతని పేరు చెప్పండి. ఏం పేరు చదవండి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. డార్విన్, ఎస్ ఎస్. ఇతన్ని మనము, ఇతన్ని ఏమంటామంటే ఎస్, ఫాదర్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. చార్లెస్ డార్విన్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ అంటాము. తర్వాత ఆ, ఇతను ఇతను త్రీ థియరీస్ ప్రపోజ్ చేస్తాడు. చార్లెస్ డార్విన్ ప్రపోజ్డ్ హౌ మెనీ థియరీస్? త్రీ థియరీస్. త్రీ. నెంబర్ వన్, ఎస్, నెంబర్ వన్, ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్. ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్. రెండవది న్యాచురల్ సెలెక్షన్. న్యాచురల్ సెలెక్షన్. సో హౌ మెనీ థియరీస్ ఈ ప్రపోజ్డ్? త్రీ థియరీస్. న్యాచురల్ సెలెక్షన్, ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్. ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఎస్ నన్న. థర్డ్ వన్ ఎవల్యూషన్ థియరీ. ఎవల్యూషన్ థియరీ. ఎవల్యూషన్. ఎవల్యూషన్ థియరీ. మళ్ళొకసారి చెప్తున్నా, చార్లెస్ డార్విన్ ప్రపోజ్డ్ త్రీ థియరీస్. నెంబర్ వన్ ఒరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్, నెంబర్ టూ న్యాచురల్ సెలెక్షన్, న్యాచురల్ సెలెక్షన్, నెంబర్ త్రీ ఎవల్యూషన్ థియరీ. ఎవల్యూషన్. సో మళ్ళొకసారి వినండి, ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్, న్యాచురల్ సెలెక్షన్, థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. ఈ మూడు థియరీలను ప్రపోజ్ చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరు అంటే చార్లెస్ డార్విన్. ఎస్. ఇతని గురించి, ఇతను మనకు ఆల్రెడీ ఇతని గురించి ఇంకా క్లియర్గా చదువుతాం. అయితే క్లాసిఫికేషన్ గురించి మనం ఇక్కడ హిస్టరీ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ గురించి చదువుదాం. ఇక్కడ హిస్టరీ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి జనరల్గా చెప్పాలి అంటే ఫిఫ్త్ సెంచరీ నుంచి 15th సెంచరీ వరకు. నాన్న వింటున్నారా? ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ సెంచరీ నుంచి 15th సెంచరీ వరకు. ఫిఫ్త్ సెంచరీ. ఎవల్యూషన్ అంటేనా? హలో. ఎవల్యూషన్ అంటే ఎస్ నాన్న. ఎవల్యూషన్ అంటే ఏం లేదు, గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్. కొత్త లక్షణాలు రావడం. కొత్త లక్షణాలు రావడం ఎవల్యూషన్. అంటే ఒక జీవిలో మార్పులు కొత్త మార్పులు రావడాన్ని, ఒక జీవిలో కొత్త మార్పులు రావడాన్ని ఎవల్యూషన్ అంటాం. ఆ, అవునన్నా, ఇప్పుడు ప్రైమరీ మ్యాన్, మిడిల్ మ్యాన్, మోడర్న్ మ్యాన్, ముగ్గురు ఎవల్యూషనే కదా. ఆ, ఇప్పుడు మనము మోడర్న్ మ్యాన్ కదా, అంటే మనకు మనకి ఎవల్యూషన్ జరిగింది అనమాట. ఎవల్యూషన్ అనేది జరిగింది. ప్రైమరీ మ్యాన్ నుంచి, ప్రైమరీ మ్యాన్ మ్యాన్ నుంచి ఎవల్యూషన్ జరిగి ఎవరు వచ్చిండ్రు? మిడిల్ మ్యాన్ వచ్చిండు. మిడిల్ మ్యాన్. మిడిల్ మ్యాన్ నుంచి ఎవరు వచ్చిండ్రు? మోడర్న్ మ్యాన్ వచ్చిండు. అంటే ఏం జరిగింది? ఎవల్యూషన్ అనేది జరిగింది. ఎవల్యూషన్ అనేది జరిగింది. ఎస్. నన్ను ఇక్కడ మనకి చెరకుడు, చెరకుడు, సుశ్రుత పేర్లు కనబడుతున్నాయా నాన్న? చెరక, సుశ్రుత. చెరక, సుశ్రుత. వీళ్ళు వీళ్ళు ఒకప్పుడు డాక్టర్లు. వీళ్ళు ఒకప్పుడు డాక్టర్లు అనమాట. ఈ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్లు, ప్లాంట్స్ డాక్టర్, మెయిన్లీ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్. అంటే మన్ ఎస్ నాన్న, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. వీళ్ళు మొక్కలను, మొక్కల నుండి మందులు తయారు చేసేవాళ్ళు. మొక్కల నుండి దే ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ డ్రగ్స్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్స్.
So medicinal plants. They used to study the medicinal plants and they prepared medicines from the plant. So they cured a number of diseases by using plants drugs. మందు మొక్కలు అంటే మొక్కల నుండి వచ్చేటువంటి డ్రగ్స్ ని తీసుకొని అనేక వ్యాధులను వీళ్ళు క్యూర్ చేసేవాళ్ళు. అందుకే వీళ్ళని ఏమంటారు అంటే హెర్బలిస్టులు అంటారు. హెర్బలిస్టులు అంటారు. ఏమంటారు? హెర్బలిస్టులు. అంటే వీళ్ళు ఈ పరాశురుడు అంటే మొత్తం ముగ్గురు అయినది ఉన్నానా? చరకుడు, సుశ్రుతుడు, పరాశురుడు. ముగ్గురు ఉన్నారా? మీరు బాగా బుక్ చూడండి. చరకుడు, సుశ్రుతుడు, పరాశర. అయితే ఈ పరాశుర అనేటువంటి ఆ, డాక్టర్ ఏం చేసిండు అంటే నాన్న ఒక బుక్ రాసిండు. వృక్ష ఆయుర్వేద. వృక్ష ఆయుర్వేద. వృక్ష ఆయుర్వేద. వృక్ష ఆయుర్వేద అనేటువంటి బుక్కును రాసిండు అనమాట. వృక్ష ఆయుర్వేద అనేటువంటి బుక్కును రాయడం జరిగినది. ద సైన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ట్రీస్. అంటే ట్రీస్ నుంచి మనకు మెడిసిన్. సో వృక్షాయుర్వేద అనేటువంటి బుక్ను రాయడం జరిగింది. అందులో ఎన్నో వేల అంటే కొన్ని వేల మందు మొక్కల గురించి అంటే డ్రగ్స్ని ఇచ్చేటువంటి మొక్కల గురించి అతను ప్రస్తావించడం జరిగింది. అంటే ఈ మొక్క వల్ల ఈ రోగం నయం అవుతుంది. ఈ ప్లాంట్ దిస్ ప్లాంట్ మెడిసిన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ టు ట్రీట్ దిస్ డిసీజ్. దిస్ ప్లాంట్ మెడిసిన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ట్రీట్ దిస్ డిసీజ్ లైక్ దిస్. They mentioned all the important medicine uses of the medicinal plants. So mainly uh, the classification system for several land plants for the first time. The classification is mainly deals with the structure of the flowers. అంటే వీళ్ళందరూ కూడా ముగ్గురు సైంటిస్టులు కూడా ఎవరెవరు? సుశ్రుతుడు, చరకుడు, పరాశురుడు. ఆ వీళ్ళు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ముఖ్యంగా అనేక మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ని క్లాసిఫై చేసిండ్రు. అంటే ఈ మొక్కలు దగ్గుకు నివారణ ఉపయోగిస్తాము, ఈ మొక్కలు జ్వరానికి ఉపయోగిస్తాము, ఈ మొక్కలు కడుపు నొప్పికి అంటే ముఖ్యంగా వాళ్ళు ప్లాంట్స్ లో ఏ పార్ట్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించిందంటే ఫ్లవర్స్ ని. ప్లాంట్ ప్లాంట్స్ లో ఏ ప్లాంట్స్ ఉపయోగించారు? వాళ్ళు ఫ్లవర్స్ ని ఉపయోగించారు. Yes, flowers. Very good. So they used to extract the drugs. Which part of the plants means flowers? Yes. So now you can see this uh, classification of. Yes, very good. అయితే ఇందులో మనకి 1 2 3 4 5 6 7 వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ టేబుల్ మీకు బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా నేను. బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఫస్ట్ లిన్నేయస్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త. విచ్ సైంటిస్ట్? లిన్నేయస్. ఇతను ఏం చేసిండు? ఎస్. ఇతను ఏం చేసిండు అంటే నాన్న ఈ విశ్వంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ని రెండు రెండు రాజ్యాలుగా విభజించిండు. 2 kingdoms. He divided all the organisms in this universe divide into how many kingdoms? Two kingdoms. That is Vegetalia and Animalia. Next, Haeckel. Three kingdoms. What are they? Protista, Plantae, Animalia. Yes. Next, Chatan. He divided all organisms into 2 groups: prokaryotes, eukaryotes. Next, Copeland. He divided 4 kingdoms. Four: Monera, Protista, Plantae, Animalia. నెక్స్ట్ నాన్న. ఎస్ నాన్న విట్టాకర్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. విట్టాకర్ అనేది మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా చదువుకున్నటువంటి క్లాసిఫికేషన్. మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి క్లాసిఫికేషన్ ఎవరిది? విట్టాకర్ది. ఎస్. ఇతను ఎస్ ఇతను అన్ని జీవులని, ఈ విశ్వంలో ఉన్నటువంటి అన్ని జీవులని 5 రాజ్యాలుగా విభజించాడు. ఎన్ని రాజ్యాలు? హౌ మెనీ? ఎస్. హౌ మెనీ కింగ్డమ్స్? 5. ఎస్. సో నౌ ఐ విల్ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్. హూ క్లాసిఫైడ్ 5 kingdom classification?
Yes, very good. Yes, till today, which scientist classification we are following? Yes, very good, very good. Next, another scientist came forward, Carl Woese. Carl Woese, he divided yes three kingdoms: bacteria, archaea, eukarya. Bacteria, archaea, eukarya. Next, last two scientists, Cavalier, Smith. They classified six kingdoms. How many kingdoms? Six kingdoms. Bacteria, protozoa, chromista, plantae, fungi, animalia. Okay, Nana. I'm happy to say that maximum students are responding and participating like that. But you have to participate. Today, my problem is there. I informed lately. Okay, I informed lately. Okay, nothing will happen. All are joined maximum, and now I am giving 5 minutes for doubts, and again stopping my share, and again I'm coming to video, my live video, and uh, you can. So okay, Naveen participated, and Venkatesh Yadav, Chintu, and yes, Naveen, and yes, Santosh Nayak. Maximum students are participating. I'm happy. So if we have any doubts, and okay, Naveen, Naveen, okay, you seeing textbook? Chapter fourth chapter, fourth chapter, second chapter. Okay, Nana, definitely I will sure. Already that video is there available in my YouTube. Huh? If you want to go through my YouTube channel, is there second unit clearly there in my YouTube channel, and another unit is what fourth. Fourth also I think is there. If you want to say again, I will accept Nana. Say that. అదే మీరే డౌట్స్ ఏమన్నా చెప్పాలి అంతే 5 minutes ఉంది ఇంకా 2 minutes ఉంది ఉమ్, అవునన్నా చెప్పినాను చెప్పండి నాన్న నేను ఈ రోజన్నా రేపన్నా అది FA2 పెడతాను పేపరు FA2 పేపర్ పెడతాను రాసేసేయండి అయితే రాసి పర్సనల్గా పంపాలి నా పర్సనల్ వాట్సాప్కి పంపాలి నా వాట్సాప్ నెంబర్ చెప్పినాను బయాలజీలో చెప్పు లెసన్ తీసేసాను మీకు మొన్న నేను లెసన్లు తీసేయలేదు నాన్న అయితే ఏం చేశారు అంటే మీకు పెడతాను నేను టోటల్గా అది కూడా టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ మన మన
మనం చదివే టాపిక్స్ పెట్టారు అందులో. ప్రతి ప్రతి యూనిట్లో టాపిక్స్ చదవమని పెట్టారు. ప్రతి ఆ టాపిక్స్ నేను పెడతాను, ఈరోజు పెడతా. ఉమ్, ఓన్లీ యూనిట్స్ తీయలేదు వాళ్ళు. దాంట్లో టాపిక్స్, కొన్ని టాపిక్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది చదవద్దు అని ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో. ఉమ్, అది కూడా పెట్టేస్తా నేను. ఆ, అది కూడా పెట్టేస్తా, ఈరోజు ఖచ్చితంగా పెడతా నేను. FA2 పెడతాను. రైట్. ఆల్ ఆఫ్ యూ be live. Will video is recording now. You show your faces. Okay, now I'm closing meeting. Okay, right. Ah.